Hi, good evening. Welcome to Zodiac Academy. So, we will start the questions. Okay. So, online message so discussion okay. So, your preparations DME around maximum but days count exam so, 1 month topics at least 2 weeks or 3 weeks topics complete revision theory maximum questions related to that particular topic. Okay. So, discuss exam speed. Okay. So, theory portion questions answer trick. So, maximum questions. Okay. So, the first question is the potassium content. Potassium content of ringer lactate. So, ringer lactate is IV fluids are important. So, fluid electrolyte imbalance is the topic. Okay. Fluid electrolyte imbalance. So, in that, mainly electrolytes extracellular fluid, intracellular fluids. Okay. Then, electrolytes, osmolality, osmolarity. 1 liter, 1 kilogram express. Okay. That's questions fluid electrolyte imbalance. Okay. That's a type of question. Potassium content of ringer lactate. Ringer lactate potassium content. So, day-to-day life, in clinics, we use fluids. We use fluid isotonic. There types of fluid. Isotonic, hypotonic, hypertonic. These examples are important. So, questions isotonic. Basic idea. So, that's why we fluid electrolyte dextrose. Milligram, gram, potassium content, sodium content, chloride, clear? So, so potassium content of the ringer lactate. Ringer lactate potassium content is 130, 109, 4 and 50. Okay. So, potassium is ringer lactate. So, related to potassium, potassium is extracellular or intracellular potassium. Potassium is electrolyte extracellular or intracellular. Good. Sodium is extracellular, potassium is intracellular, sodium potassium pump. Okay. So, that's maintain. Okay. So, we will ringer lactate. So, the content of the ringer lactate includes. So, ringer lactate is IV fluid. Content. So, mainly content is sodium. Okay. Sodium, then chloride. Sodium, chloride, potassium, calcium and lactate. Lactate in the form of sodium lactate. Okay. So, sodium, chloride, potassium, calcium, then lactate. Lactate in the form of sodium lactate. So, mixed into a solution with an osmolarity. So, this osmolarity is 273 milliosmoles per liter. Osmolarity. So, this is a question. Osmolarity and osmolarity. Osmolarity is expressed milliosmoles per liter. Osmolarity is expressed liter. Kilogram weight of solution in liter express osmolarity. Kilogram 270 milliosmoles per kilogram express so osmolarity. This is molarity. Okay. So, this osmolarity is 273 milliosmoles per liter and pH is 6.5.
അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഉണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്, സോഡിയം കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, then lactate in the form of sodium lactate ആണ്. 273 milli osmoles per liter ആണ്. സോ ഇതിന്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് 6.5 ആണ്. സോ ഇൻ കമ്പാരിസൺ normal saline has an osmolarity. So normal saline ന്റെ osmolarity potassium ringer lactate ന് എത്രയാണ് 273 milli osmoles per liter ആണ്. സോ നോർമൽ സലൈനിന്റെ ഓസ്മോലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 286 ആണ്. 286 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്താണ് നോർമൽ സലൈനിന്റെ ഓസ്മോലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു റിംഗർ ലാക്റ്റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ലാക്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ pH പറഞ്ഞു, ഓസ്മോലാരിറ്റി പറഞ്ഞു. സോ ഇനി ഓരോ കണ്ടന്റും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്? സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 130 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ. സോ റിംഗർ ലാക്റ്റേറ്റിൽ സോഡിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 130 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്താണ് സോഡിയത്തിന്റെ റിംഗർ ലാക്റ്റേറ്റിൽ സോഡിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലോറൈഡ് എത്രയാണ്? 109. ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 109 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്താണ് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പൊട്ടാസ്യം എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 4 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് പൊട്ടാസ്യം. സോ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 4 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. സോ സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ചോദിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാക്റ്റേറ്റോടെ നോക്കാം. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്ലോറൈഡ്. എപ്പോഴും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് 130 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 109 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ. പൊട്ടാസ്യം 4 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ. ദെൻ കാൽഷ്യം അല്ലെ, കാൽഷ്യം എത്രയാണ്? പൊട്ടാസ്യം 4, കാൽഷ്യം 3. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം എത്രയാണ്? കാൽഷ്യം 3 മില്ലി ഇക്വലന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ pH ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എത്രയാണ്? 6 ആണ്. 6 ആണ് pH. നോർമൽ ബ്ലഡിന്റെ pH 7.35 to 7.45 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ദെൻ ലാക്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 28 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ. 28 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റിംഗർ ലാക്റ്റേറ്റിലെ ലാക്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോഡിയം ലാക്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ലാക്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ്? 28 മില്ലി ഇക്വലന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് ലാക്റ്റേറ്റ്. ഓസ്മോലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 279 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഓസ്മോലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പം സോഡിയം 130 ആണ്. ക്ലോറൈഡ് എത്രയാണ്? 109 ആണ്. പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 4 മില്ലി ഇക്വലന്റ് ആണ്. കാൽഷ്യം 3 ആണ്. pH 6 ആണ്. ലാക്റ്റേറ്റ് എന്നത് 28 ആണ്. ഓക്കെ, then next question is treatment of choice in tension pneumothorax. Treatment of choice in tension pneumothorax is water seal drainage, needle drainage, suctioning, then postural drainage. എന്താണ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സിന്റെ അല്ലെ? ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഇൻ ദ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. സോ അതിൽ തന്നെ എന്താണ്? ഹീമോതൊറാക്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ദെൻ അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുക? ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ന്യൂമോ ഉണ്ട്, ഹീമോ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ അതിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സിഡൻസ്, ട്രോമ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോമാസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും മെയിൻലി എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ ഹീമോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. സംടൈംസ് നമ്മൾ ഈ പ്ലൂറൽ ബ്ലബ് റപ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. സോ ന്യൂമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എയർ ആയിരിക്കും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ അപ്പം ഹീമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്? ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ദെൻ കൈലോതൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കൈലോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ഗുഡ്, എന്തായിരിക്കും? ലിംഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ലിംഫിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ പണ്ട് യൂഷ്വലി സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ന്യൂമോതൊറാക്സും ഹീമോതൊറാക്സും വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നീഡിൽ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിക്ക് ചെയ്യുക? ന്യൂമോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ICD ട്യൂബ് നമ്മൾ അല്ലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും?
ഏത് വെർട്ടിബ്രൽ സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എയർ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, എയർ എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും അല്ലേ, എപ്പോഴും മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസേർഷൻ ഇടുന്നത് ഏത് ലെവലിലായിരിക്കും? ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്യും? സെക്കൻഡ്, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എയർ ആണെങ്കിൽ. ദെൻ ഹീമോ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ലോവർ പൊസിഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് 4th or 5th ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹീമോ ആണെങ്കിൽ പ്രിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ദെൻ ഇനി പിന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് അപ്പോൾ നോർമലി ന്യൂമോയും ഹീമോയും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ സീൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെ, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് എന്നാൽ ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ്. ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ സീൽ ഇടുമോ, നീഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് ചെയ്യോ, സക്ഷനിങ് ഉണ്ടോ, പോസ്റ്റൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണോ, ഏതായിരിക്കും? അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നീഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സോ ഒരു ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എയർ അല്ലെ, ഔട്ട്സൈഡ് ദി അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദി പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി എന്താണ്, എയർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ദി പരൈറ്റൽ ആൻഡ് വിസറൽ പ്ലൂറ അല്ലെ, ഇൻസൈഡ് ദി ചെസ്റ്റ് അല്ലെ. പരൈറ്റൽ പ്ലൂറ ഉണ്ട്, വിസറൽ പ്ലൂറ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂമോതൊറാക്സ്. നോർമലി എന്താണ് അവിടെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കുണ്ട്. ദെൻ എയർ അക്യുമുലേഷൻ ക്യാൻ അപ്ലൈ എന്താണ്, പ്രഷർ ഓൺ ദ ലങ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് കൊളാപ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺട്രീറ്റഡ് ആയിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും, ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലങ് കൊളാപ്സ് ആവുകയാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then causes of നമ്മൾ iatrogenic neuro എന്താണ് ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സംടൈംസ് എന്താണ്, ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു മാലിഗ്നൻസി ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ICD-ലെക്കാളും ഉപരി എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തൊറാസെൻഡസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും പേഷ്യന്റ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഈ മാലിഗ്നൻസി ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ മറ്റതുപോലെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റർ ഗ്രോത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ അതോടെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും, പേഷ്യന്റ് അസൈറ്റിസ് ആണ് പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ അസൈറ്റിക് ടാപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാസെൻഡസിസ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി, അബ്ഡോമിനൽ പാരാസെൻഡസിസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി വരുമ്പോൾ അതോടെ തന്നെ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യന്റ് തൊറാസെൻഡസിസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോഴും ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്, ഇപ്പം അബ്ഡോമിനൽ പാരാസെൻഡസിസ് ആണെങ്കിൽ തൊറാസെൻഡസിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ മൊത്തം ഫ്ലൂയിഡും എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നിർവാഹമില്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തൊറാസെൻഡസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റ് നല്ല രീതിക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ലങ് കൊളാപ്സ് വന്ന് പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ചില പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കുറേ സാധനം, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇയാട്രോജനിക് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. ലൈക്ക് മെയിൻലി പേഷ്യന്റ് എന്താണ് പ്ലൂറൽ ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആക്സിഡന്റൽ ഇഞ്ചുറി പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ന്യൂമോതൊറാക്സ് വരാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ബ്രോങ്കിയൽ ട്രാൻസ് ബ്രോങ്കിയൽ ലങ് ബയോപ്സി. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ് ബ്രോങ്കിയൽ ലങ് ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോഴും പേഷ്യന്റ് എന്ത് വരാം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ പേഷ്യന്റിന് വരാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ന്യൂമോതൊറാക്സുകളാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാൻസ് തൊറാസിക് നോഡ്യൂൾ ബയോപ്സി, പിന്നെ എന്താണ് സെൻട്രൽ വെയിൻ കാത്തീറ്റർ ഇൻസേർഷൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ CVP ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ, സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ കാത്തീറ്റർ ഇൻസേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പം ആക്സിഡന്റലി പേഷ്യന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ന്യൂമോതൊറാക്സ് ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെ ട്രാക്കിയോസ്റ്റമി. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെ, ഇന്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ് ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ അല്ലെ. പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ ഓൾസോ കോസ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എന്താണ് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇയാട്രോജനിക് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്യൂർ ബ്ലബർ റപ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയോ ട്രോമയോ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കോസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്കിയോസ്റ്റമി അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതാം.
അങ്ങനെ സെൻട്രൽ വെയിൻ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പേഷ്യൻ എന്ത് വരാം, ഈ ഇയാട്രോജനിക് ന്യൂമോതൊറാക്സ് പേഷ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ട്രോമാറ്റിക് ന്യൂമോതൊറാക്സ്. അപ്പോൾ ട്രോമാറ്റിക്കിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പേഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ട്രോമ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കത്തിക്കുത്ത്, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാഷ്വാലിറ്റി വരുന്ന പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും, ബ്ലഡ് ട്രോമ ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ റിബ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് ഡൈവിങ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പേഷ്യന്റ് എന്താ ഈ ട്രോമാറ്റിക് ന്യൂമോതൊറാക്സ് പേഷ്യന്റിന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ന്യൂമോതൊറാക്സ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നീഡിൽ കംപ്രഷൻ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നീഡിൽ കംപ്രഷൻ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഡീകംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it's a treatment of എന്താണ് pneumothorax ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so it is usually performed within എന്താണ് 14 to 60 gauge. Okay, 14 to 16 gauge and 4.5 centimeter in length angio catheter. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ റിബ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു, എന്താണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ റിബ് അല്ലെ, റിബിന് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിൽ മിഡ് ക്ലാവിക്കുലാർ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ നമ്മൾ നീഡിൽ ഡീകംപ്രഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡീകംപ്രഷൻ എന്താണ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂമോതൊറാക്സിസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടിങ് എ തൊറാക്കോസ്റ്റമി. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേഷ്യന്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നീഡിൽ ഡീകംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ വീണ്ടും പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ICD ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ICD ഇടുകയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സോ അപ്പം ഇതിന് ആഫ്റ്റർ കെയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി പണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഈ ICD റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ. സോ ICD ഇട്ട പേഷ്യന്റ് മെയിൻലി പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ കെയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ICD ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാന്ന് പണ്ട് സ്ഥിരം നമ്മൾ എയിംസിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ICDയുടെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആണ് അല്ലെ. സോ ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ICD ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ICD വർക്കിംഗ് ആണോ. ദെൻ നമ്മൾ മിൽക്കിങ്ങോ സ്ട്രിപ്പിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ അസസ് ഫോർ എന്താണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എംഫൈസീമോ ഉണ്ടോ, നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ എയർ ബുള്ളസ് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ICD ഇട്ട പേഷ്യൻസിന് നോക്കും അറിയാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുക പേഷ്യന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലൈക്ക് പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ICD എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മളത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എന്താണ് ലൈക്ക് പേഷ്യന്റ് എന്താണ് ഇപ്പം ഇട്ടു പേഷ്യന്റ് ICD കത്തീറ്റർ ഇട്ടു, ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇട്ടു, നാളെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഈ ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ വന്നാൽ യൂഷ്വലി എന്താണ് നമ്മൾ ഇട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ICD ഇപ്പൊ ഈ ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളം മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതാവാൻ 2 കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ന്യൂമോതൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ റിസോൾവ് ആയി ലങ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ആയി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായ ഈ ICD എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇട്ടതിനൊരു ഫലമുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ദെൻ പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചിലപ്പം പേഷ്യന്റ് വന്ന് എന്താണ് ഒരു 3 to 4 days കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമലി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം റിസോൾവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ICD മാറ്റാം. സോ ഇട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ഓസിലേറ്ററി മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ ICD പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് അല്ല, ഒന്നുകിൽ അത് ട്യൂബ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ക്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഫിസിഷ്യനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ICD ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പോയി കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ICD ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ സ്ഥലത്തൊരു ഗോസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എയർ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നേ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം, പിന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ICD നമുക്ക് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംടൈംസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുമായിരിക്കും, എയിംസിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ICD. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു ICD ട്യൂബ്
നമ്മൾ എന്താണ് ആ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലൊരു മിനിമം ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഒരു 100 ml ഓഫ് NS നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഈ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിപ്പം എമൗണ്ട് നോക്കും എല്ലാ ദിവസത്തേക്കാളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും എന്താണ് ബ്ലഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ. യൂഷ്വലി നോർമലി എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ICD ട്യൂബ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാം. ചിലപ്പം നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ICD കാണുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാടിക്കൊരു ആൻസർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എക്സെപ്റ്റ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരം ഉണ്ടെന്നൊരു ബോധമുള്ളവരാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ ligament of Treitz. Ligament of Treitz is present in. Ligament of Treitz is present in. എവിടെയാണ് ligament of Treitz ഉള്ളത്? So gastroduodenal junction, duodenojejunal junction, ileocecal junction, colorectal junction. എവിടെയാണ് ligament of Treitz is present? Ligament of Treitz എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? Okay, gastroduodenal junction, duodenojejunal junction, ileocecal junction, colorectal junction. എവിടെയാണ്? എവിടെയാണ് ligament of Treitz ഉള്ളത്? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനാറ്റമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നോർമൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ ഒക്കെ മുന്നേ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പം അങ്ങനെ കാണുന്ന കുറവാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആർട്ടറി സപ്ലൈയിങ് ടു എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെമറൽ ആർട്ടറി എവിടെ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അനാറ്റമി നിങ്ങൾ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? ഗ്യാസ്ട്രോഡിയോഡനോ ജംഗ്ഷൻ, ഡിയോഡനോജിജനൽ ജംഗ്ഷൻ, ഇലിയോസീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ, കോളോറെക്ടൽ ജംഗ്ഷൻ. എവിടെയായിരിക്കും? ബി. ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്തതാണോ? നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഇടണം കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആണോ വരുന്നത് അതോ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം മെസ്സേജസ് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിന് ആൻസർ ആണോ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതോ പ്രീവിയസ് ആണോ കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ബോധമില്ല. ഡിയോഡിനോജിജനൽ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിയോഡിനോജിജനൽ ജംഗ്ഷൻ, ഡിയോഡിനോജിജനൽ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ്. സോ ആക്ച്വലി ദ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എന്താണ്? സസ്പെൻസറി ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിയോഡിനം. ഓക്കെ, സോ ഈ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? സസ്പെൻസറി ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ദി ഡിയോഡിനം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോൾഡ് ഓഫ് പെരിട്ടോണിയം അല്ലേ? ദാറ്റ് സസ്പെൻഡിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾഡ് ഓഫ് എന്താണ്? പെരിട്ടോണിയം സസ്പെൻഡിങ് ദി ഡിയോഡിനോജിജനൽ ഫ്ലെക്ഷൻ. Okay, then it is a fold of peritoneum. It's suspending from എവിടെയാണ്? Duodenojejunal flexion. From എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ retroperitoneum അല്ലേ? It's from the retroperitoneum. So ligament of Treitz അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ suspensory ligament of the duodenum എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, then the ligament of Treitz is a landmark. So എന്താണ്? മെയിൻലി ഇതൊരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ഫോർ എന്താണ്? റേഡിയോളജിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ്. സോ അപ്പോൾ എന്തിന്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ടാണ്? മെയിൻലി ഫോർ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മാൽ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മാൽ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റൊട്ടേഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് ഈസ് ഈ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ റേഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ്. സോ അപ്പർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിങ്ങും ലോവർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബ്ലീഡിങ്ങും തമ്മിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് എവിടെ കാണുന്നു? സോ അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? റേഡിയോളജിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാൽറൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ റൊട്ടേഷനിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എന്താണ്? GA ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ലിഗമെന്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന പുതിയ കുറെ സ്കോർസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആൽവറഡോ സ്കോർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൽവറഡോ സ്കോർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആൽവറഡോ സ്കോർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വേഗം മെസ്സേജ് ഇട്ടാ വേഗം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. പിന്നെ ആൽവറഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്താണെന്ന്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കോർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ? ഏതാണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞത്? രണ്ടും നോയാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോയാണോ? ബാക്കിയൊരു ആൻസർ എനിക്കൊന്ന് ആൽബി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസിലല്ല നമ്മൾ ആൽവറഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻലി ഈ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിലാണ്. റപ്ചർ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് അല്ലെ, അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിൽ മെയിൻലി അല്ലെ നമുക്കതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊരു എമർജൻസി സർജറിക്ക് എപ്പോഴും അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് റപ്ചർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, പെരട്ടോണൈറ്റിസ് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആൽവറഡോ സ്കോർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ റപ്ചറായി വരുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താണ് ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്താണ് പെരട്ടോണൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ സർജറിക്ക് വിധേയരാക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഈ ആൽവറഡോ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റിൽ മീൻസ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ PPT ആയിട്ട് തന്നെ ആൽവറഡോ സ്കോർ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ALVARDO. ഓക്കെ, ആൽവറഡോ സ്കോർ. ഓക്കെ, ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ കാറ്ററ്റോണിക് സ്കീസോഫ്രീനിയയിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു കാറ്ററ്റോണിക് സ്കീസോഫ്രീനിയ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്കീസോയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെ, ഹെബിഫ്രീനിക് പാരനോയിഡ് അല്ലെ, ലൈക്ക് സിമ്പിൾ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ എന്താണ് കാറ്ററ്റോണിക് സ്കീസോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാറ്ററ്റോണിക് കേസോടെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കോർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് 10 സിംറ്റംസ് വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു 23 ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട, ആ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു 13 എണ്ണം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കും പേഷ്യന്റ്. അത് 1, 2, 3 ഒക്കെ പോസിറ്റീവായി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാലൻസും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നോക്കണം. കാറ്ററ്റോണിക് സ്കിസോഫ്രീനിയയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാറ്ററ്റോണിയ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്ററ്റോണിയ എന്താണ് ഈ കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാറ്ററ്റോണിയ? അറിയാവോന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ സ്കീസോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്ററ്റോണിയ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ. എന്താണ് അല്ലേ കാറ്ററ്റോണിയ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഡിസോർഡർ റിലേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ മോട്ടോർ സിസ്റ്റം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കാറ്ററ്റോണിയയിലുള്ള പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാറ്ററ്റോണിക് പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവരുടെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കര ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ്. അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് ഫ്രാൻസിസിൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്ററ്റോണിയയുടെ സിംറ്റംസ് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് പേഷ്യന്റ് മ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് എക്കോപ്രാക്സി ആയിരിക്കും പേഷ്യന്റ്, ഇതിന് വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ്, കാറ്റാലപ്സി ഉണ്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഈ കാറ്ററ്റോണിക് സ്കീസോ എന്ന് ആക്ച്വലി ഈ കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഡിസീസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ICD എന്ന് പറയും. അതിന് നമ്മൾ ICD 10 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് പല അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്കീസോഫ്രീനിയയുടെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ടാണ് കാറ്ററ്റോണിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ICD 11 ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ
അതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻലി കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കീസോയിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ എന്ത് കാണും, സ്കീസോയിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറയുന്ന കാറ്ററ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ പേഷ്യന് വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പർട്ടിക്കുലർലി സ്കീസോയിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, അങ്ങനെ അതിനകത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ കാറ്ററ്റോണിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻ എന്തായിരിക്കും, പേഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നിങ്ങളുടെ ഒ പിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്, വന്നിട്ട് പേഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും, അനങ്ങത്തില്ല അവിടുന്ന്. ചിലപ്പോൾ ഈ കാറ്ററ്റോണിയുള്ള പേഷ്യന്റ് ഒരു മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ, നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൈക്യാട്രി പോസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, നിലത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, എത്ര പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ എത്ര വലിച്ചഴിച്ച് അവരെ നീക്കാൻ പറ്റായാലും അവർ നീങ്ങത്തേ ഇല്ല, അവരെ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, പേഷ്യന്റ് തല നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ, എന്തെങ്കിലും റിസോർട്ടർ ഉണ്ടോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോടാ നിങ്ങൾ? ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പില്ലോ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ പില്ലോ എടുത്ത് മാറ്റി പേഷ്യന്റെ തലയൊന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ലൈക്ക് നമ്മൾ വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ലൈക്ക് നമുക്കൊരു മെഴുകുതിരി, ഇപ്പോൾ ഒരു മെഴുകുതിരിയാണ്, ആ മെഴുകുതിരി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വളച്ച് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ വാക്സി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്ററിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് അതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ പില്ലോ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ എത്ര നേരം വരെയെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും, വിത്തൗട്ട് പില്ലോ അവർ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ പില്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കാറ്ററ്റോണിയ കാണുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ. ഈ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോറസപ്പമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസ്, ലോറസപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കും. ലോറസപ്പം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബുഷ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കോർ അവർക്ക് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്തിൻ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ്, ഒരു 30 അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു കാറ്ററ്റോണിയക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോറസപ്പമാണ് അവർ ഒ പി ഡിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്ററ്റോണിയ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കും. ക്ലിയർ? അപ്പം അതാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് കാറ്ററ്റോണിയ ശരിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്തായിരിക്കാം, സ്കീസോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ ICD ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, DSM-5 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. സ്കീസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സ്കീസോ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ലേ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ, പഠിച്ചതാണോ? അപ്പോൾ അത് ICD ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സ്കീസോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എത്രയാ, ഏത് തൊട്ട് എത്ര വരും, 20 ആണോ 30 ആണോ 40 ആണോ, ഏതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്? F20, F30 മേ ബി ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ സൈക്യാട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വായിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് ആൽക്കഹോളിസം വരും. ഓക്കെ, ഈ ആൽക്കഹോളിസം ഡിസോർഡേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ്, അപ്പോൾ F20 to 29 ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കീസോ പറയുന്നത്, 30 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഡ് ഡിസോർഡർ BPID ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നോക്കണം കേട്ടോ, ICD ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കണം. സംടൈംസ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഈ എന്താണ് സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് അതിൽ ആൽക്കഹോളിസം ചോദിക്കാം, AUD ആൽക്കഹോളിസം യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, അതിൻ്റെ ICD ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദി ഡിറ്ററന്റ് തെറാപ്പി എന്തുവാ, അല്ലെങ്കിൽ അൻഡബ്യൂസ് തെറാപ്പി എന്താ അൻഡബ്യൂസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അൻഡബ്യൂസ് തെറാപ്പി എന്താ, അൻഡബ്യൂസ് തെറാപ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അൻഡബ്യൂസ് തെറാപ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഓക്കെ, അണ്ടബ്യൂസ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി എന്താണ് ഈ ആൽക്കഹോളിസത്തിന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈസൾഫിറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അണ്ടബ്യൂസ് തെറാപ്പി പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആന്റി ക്രൈം മെഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ അക്കാംപോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടബ്യൂസ് നമ്മൾ ഡൈസൾഫിറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡൈസൾഫിറിന്റെ ആക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലേ. ദെൻ അത് നോക്കി വെക്കുക ആൽക്കഹോളിസത്തിൽ. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓപ്പിയോയിഡ്സ് ഉണ്ട്, കനാബിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് സൈൻസ് ആണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളിപ്പം അത് വായിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിന് വിഡ്രോവൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന സിംറ്റം ആയിരിക്കും, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇന്നതായിരിക്കും, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ടോളറൻസ്, എന്താണ് വിഡ്രോവൽ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ വായിക്കാം. അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ സൈക്യാട്രിയുടെ പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിവേലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അണ്ടബ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മെയിൻലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് അണ്ടബ്യൂസ് തെറാപ്പിയിൽ ഡൈസൾഫിറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡൈസൾഫിറാൻ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പേഷ്യന്റിന് അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഇപ്പം എന്താണ് ഡൈസൾഫിറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് മീൻസ് തെറാപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യനോട് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ഒരു മൈനർ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വൈൻ അങ്ങനെ പോലും പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുക എന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം പേഷ്യന്റ് വിചാരിക്കുക എന്താണ് വൈനല്ലേ, അപ്പം ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ല മദ്യമല്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നത്, അപ്പം വൈൻ കഴിച്ചെന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. സോ അങ്ങനെയൊന്നും അണ്ടബ്യൂസ് തെറാപ്പി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൾഫിറാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യന്റ് അത്ര പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് അതുമായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് എന്ത് പറ്റും, ഇത്രയും നാളുള്ള പേഷ്യന്റ് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് മാറും. പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു ക്രോണിക് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യനോട് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെന്താണ് ഷേവിങ് ലോഷൻസ്, ആഫ്റ്റർ ലോഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റബ്ബ്. അങ്ങനെ ഈ പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ ക്രേവിങ് വരും. ആ ക്രേവിങ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആന്റി ക്രേവിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അക്കാംപോസ്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം പേഷ്യനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഫ്റ്റർ ലോഷൻസ് ഉപയോഗിക്കില്ല, ഹാൻഡ് റബ്ബ്, ഈ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ സ്പ്രേസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും അവർ ഈ തെറാപ്പിയിൽ നിന്ന് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും, അപ്പോൾ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ആബ്സെൻസ് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ സബ്സൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആന്റി ക്രൈവിങ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു മൈനർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഡ്രിങ്ക്സ് പോലും പേഷ്യന്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പിന്നെ അവേർഷൻ തെറാപ്പി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തൊക്കെ. ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി ആരാ? ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി, ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി ആരാ? വേഗം വേഗം ആൻസർ ചെയ്യടേ. ഏതാ? ഫിലിപ്പീനിയയിലല്ലേ നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് SFRS എന്ന് പറയുന്നത്? SFRS എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് SFRS? SFRS എന്തുവാ? നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ ഫിലിപ്പീനിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്യാട്രി. SFRS എന്ന് വെച്ചാൽ ഷ്നീഡറിന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിംറ്റംസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്കീസോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ബ്ലൂലറിന് എന്താണ് 4 A's ഉണ്ട്. പിന്നെ SFRS ഷ്നീഡറിന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കീസോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ SFRS ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിംറ്റംസ്, ഷ്നീഡറിന്റെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ്, പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്താ? സ്കീസോയുടെ പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാ? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് സിംറ്റം പറയാവോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാതെ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണെന്നോ. നിങ്ങൾ പപ്പ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പലരുടെ മെസ്സേജ്.
അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇല്യൂഷൻസ്, ഹാലൂസിനേഷൻസ്, സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസ് അതൊക്കെ പറയാം. നെഗറ്റീവിൽ നമുക്ക് എവോല്യൂഷൻസ്, അൻഹിഡോണിയ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, എപ്പതി അല്ലെ? അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ദെൻ ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഓക്കെ, ദെൻ Motilin is secreted by cells in Motilin is secreted by the cells in liver, pancreas, esophagus, ileum. ഏതാണ്? Motilin is secreted by cells in liver, pancreas, esophagus, ileum. പ്രമീതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻസർ ഒന്നും കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഉഴപ്പിയായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല. എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും എക്സാമിന്റെ എന്താ പറയാ, ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പഠിത്തമുണ്ട്. ഡേ ബൈ ഡേ എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ്, ഈ ആമയെ പോലെ ആദ്യം ഇഴഞ്ഞു വരുന്നവർ അവസാനം കയറി പോവുകയും ചെയ്യും, മുയലിനെ പോലെ ആദ്യം ചാടി വരുന്നവർ അവസാനം തോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പണ്ട് സ്ഥിരം ഭയങ്കര ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പിന്നെ കാണുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പം. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അപ്പം ആ ഡേ ബൈ ഡേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഉഴപ്പുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളിങ്ങനെ പുറകോട്ട് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കയറാൻ 100,000 പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു മാക്സിമം ഒരു 50-54 ഡേയ്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ നല്ലൊരു ജോലി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആവും. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഒരു പരീക്ഷയല്ലേ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു എയിംസ് വരും, ഒരു ജിപ്മർ, ഒരു നിംസ് വരും, ഇനി അത് നിമാൻസ് വരും, അത് എഴുതാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാമിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഒരു SSLC എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ +2 എക്സാമോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നോ, കാരണം അത് എഴുതി നിങ്ങൾ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പോയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്. സോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനെ കാണുക. ഈ ലിസ്റ്റ് വന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും വീണ്ടും ഒരു 3 to 4 years കഴിയുമ്പോഴേ അടുത്തൊരു പരീക്ഷ വരുള്ളൂ. DHSCനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൃഢതയും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ കളയാണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഉഴപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും റാങ്ക് താഴെ പോകും. ഓക്കെ, സോ അപ്പം നല്ല റാങ്കിൽ വന്നാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം പോസ്റ്റിംഗ് ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീനിയോറിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വരുന്നവരൊക്കെ, ആദ്യം അഡ്വൈസ് വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാവും. അപ്പം ഏറ്റവും റാങ്ക് പുറകിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇപ്പം ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഉഴപ്പരുത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മോട്ടിലിൻ ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ലിവർ, പാൻക്രിയാസ്, ഈസോഫാഗസ്, ഇലിയം. സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ മോട്ടിലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ 22 അമിനോ ആസിഡ്. ഇറ്റ്സ് എ 22 അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി എം സെൽസ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്രീറ്റഡ് ബൈ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒളിഗോപെപ്റ്റൈഡ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഒളിഗോപെപ്റ്റൈഡ്. സോ മോട്ടിലിൻ ഇതൊരു ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻസൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പം ഗ്യാസ്ട്രോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറില്ല അല്ലേ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എസെൻഷ്യലും നോൺ എസെൻഷ്യലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയാറുണ്ട്, ന്യൂട്രീഷനിൽ പറയാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദി ബയോകെമിസ്ട്രി എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതൊരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണോ ഒളിഗോപെപ്റ്റൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള, മോണോസാക്കറൈഡ് ആണോ ഡൈ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ മോട്ടിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് എന്താണ്, ഒരു 22 അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഒളിഗോപെപ്റ്റൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി എം സെൽസ്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് മെയിൻലി ഇൻ ദി എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ദി മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ദി ഡിയോഡിനം. ഓക്കെ, മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ദി എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ദി മ്യൂക്കോസ ഓഫ് ദി ഡിയോഡിനത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ മോട്ടിലിൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മോട്ടിലിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എന്താണ്, ഗ്യാസ്ട്രിക് ആൻഡ് small intestine motility. So the name itself എന്താണ്, that stimulate the gastric and small intestinal motility, causing എന്താണ്, undigested food in these regions to move into the large intestine. അല്ലേ, മോട്ടിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, intestine motility കുറയും അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് സർജറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പാരാലിറ്റിക് അല്ലെ ഏലിയസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. പാരാലിറ്റിക് ഏലിയസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ മോട്ടിലിറ്റി ഇല്ല പേഷ്യന്റ്. അപ്പം ബൗൾ മോട്ടിലിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബൗൾ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓറൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ മോട്ടിലിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ മോട്ടിലിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് റീജിയൻസിൽ എന്താണ്, ഫുഡ് ഇൻ ദി ദാറ്റ് റീജിയൻസ് ടു മൂവ് ഇൻ ദി ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി എന്താണ്,
മൈഗ്രേറ്റിംഗ് മോട്ടോർ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ MMC എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓർ എന്താണ് ദ ഇന്റർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹൈപ്പോ എന്താണ് മയോ ഇലക്ട്രിക് കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. Okay, then motilin act on several organs. It act on several organs. എന്താണ് it increases എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ empty. മോട്ടിലിറ്റി ഇപ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡ്യൂറിനത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് it act on എന്താണ് several organsൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കേടാ. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഇത് ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ എംറ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ഫ്രം ദി പാൻക്രിയാസ്. പാൻക്രിയാസ് എന്താണ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ GI ട്രാക്ട് മോട്ടിലിറ്റി പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്താണ് ഹങ്കർ. ഇൻക്രീസസ് എന്താണ് ഹങ്കർ. ഓക്കെ, then gamophobia means gamophobia. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഷോർട്ടേജ് വരാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോബിയാസ് അല്ലേ. എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിയർ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെ, ഫിയർ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഫോബിയാസ് ഉണ്ട്. ഏത് ഫോബിയ എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വേണേലും ചോദിക്കാം അല്ലേ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേട്ടിട്ടുള്ള അക്രോഫോബിയ, അഗരോഫോബിയ, ക്ലോസ്ട്രോഫോബിയ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സോ അതിലെന്താണ് ഗാമോഫോബിയ. എന്താണ് ഈ ഗാമോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ്, ഫിയർ ഓഫ് ക്ലോസ് സ്പേസ്, ഫിയർ ഓഫ് ഡിവേഴ്സ്, ഫിയർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ. എന്താണ് ഗാമോഫോബിയ? യെസ്, എന്താണ് ഗാമോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ ഓഫ് മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ, ഫിയർ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അതിന് നമ്മൾ ഗാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലാട്രോഫോബിയ ഉണ്ട്. എന്താണ് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു എന്താണ് നമ്മൾ ലാട്രോ അല്ല ഇയാട്രോഫോബിയ. ഇയാട്രോഫോബിയ എന്ന് റെഫേഴ്സ് ടു എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ദെൻ ലോക്കിയോഫോബിയ ഉണ്ട്. ലോക്കിയോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലോക്കിയോഫോബിയ. ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് ചൈൽഡ് ബർത്ത്. ലോക്കിയോഫോബിയ. ദെൻ നെക്രോഫോബിയ refers to fear of എന്താണ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് തിങ്സ്. അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും. ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെക്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അനാക്സോഫോബിയ എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ്. നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയും അമാക്സോഫോബിയ. ദെൻ അറ്റാക്സോഫോബിയ. അറ്റാക്സോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ അൺടൈഡ്നെസ്. ഫിയർ ഓഫ് ഡിസോർഡറോ എന്താണ് അൺടൈഡ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റാക്സോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എർഗോഫോബിയ എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് വർക്ക്. ഓക്കെ, എർഗോഫോബിയ. ദെൻ ഹോഡോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് ട്രാവലിംഗ്. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് സർട്ടൺ ഒബ്ജക്ട്. എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോഡോഫോബിയ. അപ്പം അമാക്സോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് അമാക്സോഫോബിയ. അറ്റാക്സോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ അൺസ്റ്റഡിനെസ്. ദെൻ എർഗോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് വർക്കാണ്. ഹോഡോഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിയർ ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് സർട്ടൺ ഒബ്ജക്ട്സ്. ദെൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ എന്താണ് ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് seizure in pregnancy. Drug of choice for generalized tonic clonic seizure in pregnancy is lamotrigine, valproate, levetiracetam, then CB-set. ഏതാണ് drug of choice for generalized tonic clonic seizure in pregnancy? ഏതാണ് ഈ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീസർ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി? മെസ്സേജ് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഡിലേ ആണ്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് വരാനായിട്ട്.
ഓക്കെ, സോ എന്താണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രഗ്സും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ലൈക്ക് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. വാക്സിനേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഏതൊക്കെ വാക്സിനേഷൻസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇതുപോലെ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, HIV ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എടുക്കാവോ. എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാഡ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ. പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില ഡ്രഗ്സ് ചില വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അപ്പം അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് സീഷർ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, ലാമോട്രിജിൻ ആൻഡ് ലെവിട്രാസെറ്റം ആർ ഓഫൺ കൺസിഡർഡ് ആസ് എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് ഓപ്ഷൻസ്. എന്താണ് നമ്മൾ ലാമോട്രിജിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലെവിട്രാസെറ്റോണ് നമ്മൾ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൗഡേസ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലെവിട്രാസെറ്റം. ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ് അല്ലെ ഫോർ എന്താണ് എന്താണ് ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് എന്താണ് കൺജനിറ്റൽ മാൽഫോർമേഷൻ അല്ലെ. പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് പല ഡ്രഗ്സും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ബിക്കോസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് ഈ പറഞ്ഞ റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഇത്ര ദിവസം കൺസീവ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സർട്ടൻ ഡ്രഗ്സ് എപ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ലെവിട്രാസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമോട്രിജിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് there is a lower risk of എന്താണ് കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെ. കുഞ്ഞിന് എന്താണ് കൺജനിറ്റൽ മാത്രമല്ല കോഗ്നിറ്റീവ് അബ്നോർമാലിറ്റീസും പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എന്താണ് അതർ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡർ ആന്റി കൺവൾസന്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. These medications are also considered as a broad spectrum and effective for എന്താണ് various seizure types. Okay, making them suitable for pre-conceptional and antenatal use ന് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ്. Okay, then earliest symptom of multiple sclerosis is ptosis, diplopia, pin rolling movement, then dementia. Earliest symptom of multiple sclerosis. ടെറാട്ടോജനിക് ഇഫക്റ്റ് കുറവാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, earliest symptoms of multiple sclerosis, ptosis, diplopia, pill rolling movement, dementia. ഏതാ? ഡിപ്ലോപ്പിയ ആണ്. ഡിപ്ലോപ്പിയ ആണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so the earliest symptom of multiple sclerosis can vary. എന്താണ് ബട്ട് കോമൺ എന്താണ് early symptoms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് it include the vision problems. Okay, like എന്താണ് early signs എന്ന് പറയുമ്പോൾ that include the vision problems അല്ലേ. so vision problems like optic neuritis അല്ലേ. optic neuritis നമുക്കറിയാം inflammation of the എന്താണ് optic nerve, then muscle weakness ഉണ്ടാവും, then പിന്നെ എന്താണ് numbness or tingling in the limbs അല്ലേ. numbness or tingling in the limbs ഉണ്ടാവാം. Okay, so these symptoms can be intermittent അല്ലെങ്കിൽ may come and go and making early diagnosis challenging. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിംറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആണ്, ചിലപ്പം വരുന്നു വീണ്ടും പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് it makes diagnosis എന്നാണ് ചാലഞ്ചിങ്. then ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ. ഇതൊരു ഓട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ്, പാർക്കിൻസൺസ് അങ്ങനെ കുറെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയി നമ്മൾ വരും അല്ലേ. then autoimmune disease ആണ് എന്താണ് that damage എന്താണ് the protective covering of the എന്താണ് nerves in the brain അല്ലേ. that damages the protective covering of the nerves in the brain and the spinal cord അല്ലേ. symptoms may vary from person to person and can include mainly the vision loss ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, then muscle weakness ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് fatigue ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. okay, symptoms പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാം numbness ഉണ്ട്, tingling ഉണ്ട്, weakness ഉണ്ട്, vision changes ഉണ്ട്, fatigue ഉണ്ട്, balance problems. cause എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് the immune system attack എന്താണ് the myelin sheath അല്ലേ that protect the nerve fibers അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. okay, treatment എന്ന് പറയുമ്പോൾ medicine can help to reduce എന്താണ് the relapse and relieve symptoms അല്ലേ. റിലാപ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പേഷ്യന്റിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, ക്യാൻ വേഴ്സൺ ഓവർ ദ ടൈം ആണ്. ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് MRI സ്കാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സൈക്കാട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കാരണം സൈക്കാട്രി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് പേരൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സൈക്കാട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പം താങ്ക് യു.